Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are fine at your home. Please stay safe at your home during this coronavirus. As you know, we are facing a very critical situation today's time. So, please stay safe at your home during this coronavirus. Well, today I have prepared my lectures for the BBA 8th semester, and you have a course which is marketing research, and today I will discuss the two of your questions from your textbook. Number one questions, here you can see why a problem statement is useful in market research. Why a problem statement is useful in market research. That means তুমি যে বাজার গবেষণা করবে, মার্কেটিং রিসার্চ করবে, সেজন্য কেন একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট উপকারী মার্কেট রিসার্চ করার জন্য কেন একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট খুব ইউজফুল অথবা উপকারী, সেটাই আমরা পড়ব। অ্যান্ড নাম্বার টু কোশ্চেন্স, হাউ টু আইডেন্টিফাই মার্কেট রিসার্চ কোশ্চেন্স। দ্যাট মিন্স তুমি যে বাজার গবেষণা করবে, বাজারের গবেষণার কোশ্চেনগুলো করার ক্ষেত্রে তুমি কোশ্চেনগুলোকে কীভাবে আইডেন্টিফাই করবে, হাউ টু আইডেন্টিফাই, কীভাবে নির্ধারণ করতে হয়, কীভাবে চিহ্নিত করতে হয়, সেই সমস্ত কোশ্চেনগুলো ফর ইউর মার্কেট রিসার্চ। আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস টু অফ ইউর কোশ্চেন্স, অ্যান্ড প্লিজ স্টুডেন্টস, I would like to request my dear learners, please make a note, take a diary, as it is very useful for your exam. Okay, so I am just cleaning my board. For your better understanding, I will just give you the answers of these questions, and I will start from the first answer of your questions. That was the question was, why a problem statement is useful in market research. So as you know, market research attempts to fill a gap in your knowledge about your business, about your market, or about your customers. I am repeating my line. Market research attempts to fill a gap in your knowledge about your business, market, or customers. That means তোমার মনের মধ্যে, in your mind, তোমার মনের মধ্যে যে ধরনের গ্যাপ সৃষ্টি হয়েছে কাস্টমারদেরকে নিয়ে, মার্কেটকে নিয়ে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তোমার বিজনেসকে নিয়ে, সে সমস্ত গ্যাপগুলো পূরণ করে, ফিল ইন দ্য গ্যাপস, মানে ওই গ্যাপগুলা পূরণ করে হচ্ছে মার্কেট রিসার্চ। বাই ডুইং মার্কেটিং রিসার্চ you can fill a gap in your knowledge about your business, about your market, as well as about your customers. So why a problem statement is useful in market research? Before beginning any market research, you need to define the problem that the research will attempt to address, including my decision alternatives and research objectives. That means তুমি কোনো রিসার্চ শুরু করার আগে অবশ্যই সেই রিসার্চটা তুমি কী কারণে, কী উদ্দেশ্যে করছো, তোমার অবজেক্টিভসগুলো কী, তোমার এইমসগুলো কী, তুমি কী কারণে, কাকে উদ্দেশ্য করে, কাকে অ্যাড্রেস করে তুমি তোমার রিসার্চগুলো করার চেষ্টা করতেছো, সেই ডিসিশনসগুলো তুমি কীভাবে নেবে, এবং তোমার সিদ্ধান্তগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের অল্টারনেটিভসগুলো কী আছে। যেমন চা, আমরা বাসায় গেস্ট আসলে বলি চা খাবেন না কফি খাবেন। দ্যাট মিন্স চায়ের পরিবর্তে অল্টারনেটিভ হচ্ছে কফি। দ্যাট মিন্স চা যদি না খেয়ে থাকে তাহলে সে কফি খাবে। এখানে বিষয়টা হচ্ছে, বিফোর বিগিনিং এনি মার্কেট রিসার্চ ইউ নিড টু ডিফাইন দ্য প্রবলেম দ্যাট দ্য রিসার্চ উইল অ্যাটেম্প্ট টু অ্যাড্রেস, including in decision alternatives and research objectives. Your problem statement will guide every step of your marketing research. That means তোমার প্রবলেমসগুলাই তোমাকে গাইডলাইন দিবে যে তুমি কিভাবে বাজারজাতকরণ গবেষণা করবে। So it articulates what you want to accomplish with your research, which guides the types of research you need to conduct. That means আমি একটু লিখে যদি বুঝাই তাহলে তোমাদের জন্য উপকার হবে। দ্যাট মিন্স বিফোর বিগিনিং any market research
research, sorry, I'm just correcting my words. Okay, so before beginning any market research, you need to define, or when যখন তোমরা লিখবে তখন ইউর জায়গায় উই ইউজ করবে। উই নিড টু ডিফাইন, we need to define what, we need to identify or define what, we need to define the problem, define the problem that the research, define the problem that the research will attempt to address including any decision alternatives, including any decision alternatives, including any decision alternatives and research objectives, as you can you are watching the board and understanding that what, how and why a problem statement is useful in market research before beginning any market research. That means কোনো বাজার গবেষণা করার আগে, শুরু করার আগে we need to define, আমাদেরকে অবশ্যই সংজ্ঞায়িত করতে হবে, আইডেন্টিফাই করতে হবে the problem that the research will attempt to address. That means তোমার রিসার্চটা কাকে অ্যাড্রেস করে, কার জন্য। সে ফর এক্সাম্পল you want to research for your customers, your new customers, that they are not consuming your products, okay, সেই রিসার্চটাকে অ্যাড্রেস করে, সেই প্রবলেমটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে, ইনক্লুডিং এনি ডিসিশন অল্টারনেটিভস। এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তোমাকে খুব চুজি হইতে হবে, খুব বেশি স্ট্র্যাটেজি টেকনিক্স অ্যাপ্লাই করতে হবে। যেমন ডিসিশনস হতে পারে এরকম যে তুমি মার্কেট সার্ভে করবে and your research will be quantitative research or qualitative research. It depends up to your decisions alternatives and research objectives. Why and why you are doing research, কেন তুমি মার্কেট রিসার্চটা করছো, সেই অবজেক্টিভস তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। and after that your problem statement will guide every step of your market research. And I am requesting my learners, my dear learners, please make a note whenever I am just answering your questions, and you just write down the points. Say for examples, I have just spoken that your problem statement will guide every step of your market research. It articulates what you want to accomplish with your research, which guides the types of research you need to conduct. কোন ধরনের রিসার্চ তুমি পরিচালনা করবে সেটা অবশ্যই তোমাকে, সেই গাইডলাইন তোমাকে তৈরি করতে হবে। ওপেন রিসার্চ ইজ কোয়ালিটেটিভ, দ্যাট মিনস ওপেন রিসার্চ, দ্যাট মিনস তুমি তোমার কোম্পানির প্রোডাক্টের গুণগত মান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ, রিটেলারের কাছে জানতে চাচ্ছ, হোলসেলারের কাছে জানতে চাচ্ছ, মার্কেট ইন্টারমিডিয়েটসের কাছে জানতে চাচ্ছ, এটা হবে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ। দ্যাট মিনস তোমার প্রোডাক্ট ভালো না খারাপ, কোয়ালিটেটিভ, গুণগত মান ঠিক আছে কিনা, কোয়ালিটি ঠিক আছে কিনা, সে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ বলা হয়। অ্যান্ড ক্লোজ রিসার্চ ইজ কোয়ান্টিটেটিভ and seeks to identify the relationships among a set of variables. That means close ended questions যেগুলো দেখেছো, ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন্স আছে, ক্লোজ এন্ডেড কোশ্চেন্সগুলো আছে, সেগুলো সম্পর্কে আমরা নেক্সট ক্লাস আলোচনা করব। হোয়াট ইজ ক্লোজ এন্ডেড কোশ্চেন্স ও হোয়াট আর দ্য ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন্স। নাও ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট why a problem statement is useful in market research. I hope you can understand that problem statement is very much useful in market research. You have to must define your problems, your objectives of market research, why should you go for market research, and which products will be your base products for your market research. That must be identified by you. Okay, you are the marketer, and as you are doing marketing research, you have to define what is
what is your problems, what about your problems, and what about your objectives of marketing research. And once you know the type of research you need, you can decide on your research methods, objectives, and time frame. সময়, এখানে তিনটা কথা বলা আছে। রিসার্চ মেথডসের কথা বলেছি আমি, অবজেক্টিভসের কথা বলেছেন, টাইম ফ্রেম। দ্যাট মিন্স ওয়ান্স ইউ নো what type of research you need, that means you want to do qualitative research or you want to do quantitative research. First you have to identify which research you want to perform. দ্যাট মিন্স যদি কোয়ালিটিভ রিসার্চ হয় সেক্ষেত্রে তোমাকে রিসার্চ মেথডসগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে, রিসার্চ অবজেক্টিভস আইডেন্টিফাই করতে হবে, টাইম ফ্রেমের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। একটা সময় বাধা থাকবে, বেঁধে দেওয়া থাকবে যে এই সময়ের মধ্যে 2 দিনের মধ্যে অথবা 3 দিনের মধ্যে হ্যাঁ তুমি তোমার রিসার্চের তথ্যগুলো, যে তথ্য তুমি অ্যানালাইসিস করেছো, যে তথ্য তুমি কালেক্ট করেছো, সেই তথ্যগুলো আমাকে সাবমিট করবে। ইনফরমেশন সাবমিশন, ইনফরমেশন কালেকশন অফ ইউর ডেটা অ্যানালাইসিস। সো এভরিথিং will go to a method like strategy. You have to apply some strategy. That means whenever you want to do qualitative research, you have to mention the research method, you have to mention the time frame, you have to mention the objectives of your research. Knowing this, it will help you gather the resources you need and begin creating a research plan. That means before beginning your market research, you have to make a plan, and your plan will be successful when you knowing this will help you gather the resources you need and begin creating a research plan. I hope you can understand the answer of your questions, why a problem statement is useful in marketing research or in market research. And now we will go for our answer of our second questions, which was how to identify market research questions. That means how to identify market research questions. এখানে যেটা বলা আছে যে তুমি কিভাবে তোমার বাজার গবেষণার কোশ্চেনগুলোকে কিভাবে নির্ধারণ করবে। মার্কেট রিসার্চ জেনারেলি বিগিনস with research questions. As we know that market research generally begins with research questions. From questions গুলো কার কাছ থেকে আসবে? From internal clients or from your marketing department. From internal clients and from your marketing department about how to achieve specific marketing objectives or understand consumer behavior. That means you have another course in your major in marketing, that is consumer behavior. এখানেও সেই কনজিউমার বিহেভিয়ারের কথা চলে এসেছে, ভোক্তার আচরণের কথা চলে এসেছে, যে বলা হয়েছে মার্কেট রিসার্চ জেনারেলি বিগিনস, সাধারণত মার্কেট রিসার্চগুলো শুরু হয় উইথ রিসার্চ কোশ্চেন্স, গবেষণা প্রশ্নগুলো দিয়ে রিসার্চ শুরু হয় ফ্রম ইন্টারনাল ক্লায়েন্টস, যারা তোমার অভ্যন্তরীণ যারা ক্লায়েন্টসগুলো আছে, হোলসেলার্স, রিটেলার্স, যারা তোমার প্রোডাক্টটাকে হোলসেল প্রাইসে নিয়ে যাচ্ছে, আবার রিটেলিং প্রাইসে সেটাকে সেল করছে কনজিউমারের কাছে, সেই ইন্টারনাল ক্লায়েন্টস অর ফ্রম ইউর মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট অ্যাবাউট হাউ টু অ্যাচিভ specific marketing objectives or understand consumer behavior. As you want to know the behavior of your consumers are purchasing your product or not purchasing your product, you have to do marketing research and you have to understand your customers, and whenever you want to know about your customers, you have to do market research, and market research will fulfill with the research questions from your internal clients and your marketing department. Okay, I hope you can understand. Using these marketing questions, এই সব মার্কেটিং প্রশ্নগুলো, এই সমস্ত মার্কেটিং প্রশ্নগুলো, বাজারকরণের প্রশ্নগুলো ব্যবহার করে will help you, these questions will help you identify your knowledge gaps and create an appropriate research problem statement which will guide the scope of your research. That means I have divided these identifications by 5 steps. 5 steps আইডেন্টিফিকেশন হতে পারে সেখানে। নাম্বার 1 কম্পাইল, আমি লিখে দিচ্ছি সেকেন্ড অ্যান্সার অফ ইউর কোশ্চেন্স, হাউ টু আইডেন্টিফাই, কোশ্চেনটা লিখে দিচ্ছি, হাউ টু আইডেন্টিফাই মার্কেট রিসার্চ কোশ্চেন্স, how to identify market research questions.
So I have divided these questions, these types of questions into 5 categories. Number one, compile a list. Compile a list of all questions. Number 2, look for categories. Categories under which the questions can be grouped. Grouped. Create subcategories. Number 3, create subcategories with these groups. Create subcategories with these groups. Number 4, identify and overarching and overarching question. দ্যাটটা আমি পরে বুঝাচ্ছি, ওভারঅ্যাচিং কোশ্চেন এটা মাথায় রাখলেই হবে। অ্যান্ড নাম্বার 5, try to find a single question. I have just write down the 5 identification marketing research questions. How to identify marketing research questions. The 5, I have divided this in 5 categories which will guide the scope of your research. So number 1, compile a list of all questions. দ্যাট মিন্স আমি যে কোশ্চেনটা পড়ছি, হাউ টু আইডেন্টিফাই মার্কেট রিসার্চ কোশ্চেন্স, কীভাবে বাজারজাতকরণ গবেষণার কোশ্চেনগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারবা তুমি, কীভাবে আইডেন্টিফাই করা উচিত, অথবা কীভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয় মার্কেটিং রিসার্চ কোশ্চেন্সগুলোকে কীভাবে আইডেন্টিফাই করতে হবে। প্রথমেই কম্পাইল এ লিস্ট অফ অল কোশ্চেন্স। দ্যাট মিন্স অল কোশ্চেন্স অ্যাবাউট ইউর মার্কেটিং স্টাফস, ওকে, অর রিসার্চার্স হ্যাভ রিলেটিং টু এ স্পেসিফিক টপিক অর সিচুয়েশনস। দ্যাট মিন্স কম্পাইল এ লিস্ট অফ অল কোশ্চেন্স। আমি আগেই বলে দিয়েছি যে মার্কেটিং রিসার্চের কোশ্চেন্সগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে তোমাকে ইন্টারনাল যে ক্লায়েন্টস আছে এবং মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট থেকে তুমি কোশ্চেন্সগুলো কালেক্ট করে থাকো। তো এখানে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে, কম্পাইল এ লিস্ট অফ অল কোশ্চেন্স। প্রথমেই তোমাকে সকল প্রশ্নের একটা লিস্ট করে ফেলতে হবে। নাম্বার 2, লুক ফর ক্যাটাগরিজ আন্ডার হুইচ দ্য কোশ্চেন্স ক্যান বি গ্রুপড। দ্যাট মিন্স লুক ফর ক্যাটাগরিজ আন্ডার হুইচ দ্য কোশ্চেন্স ক্যান বি গ্রুপড। তুমি তোমার ইন্টারনাল ক্লায়েন্টসদের কাছ থেকে যে কোশ্চেন্সগুলো নিচ্ছ, সেই কোশ্চেনগুলোকে একটা গ্রুপে রাখো, এবং মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট থেকে, সেলস ডিপার্টমেন্ট থেকে যে কোশ্চেন্সগুলো নিচ্ছ সেগুলোকে একটা গ্রুপ করে ফেলো। এরকম 2-3টা গ্রুপ তুমি করতে পারো। সেই গ্রুপিংয়ের কথা বলা আছে যে ক্যাটাগরি ওয়াইজ গ্রুপ করে ফেলতে হবে। অ্যান্ড নাম্বার 3, ক্রিয়েট সাব ক্যাটাগরিজ উইথ দিস গ্রুপস। গ্রুপের মধ্যে আবার সাব ক্যাটাগরি করে ফেলতে হবে। মানে এই যে গ্রুপ করলা, 2টা গ্রুপ করলা, ঠিক আছে। তুমি বিবাহিত, একদম সোজা হিসেবে আমি বলি, যেমন আমরা মাঝে মধ্যে ফুটবল খেলার আয়োজন করি, ঈদে দেখা যায়, ঈদের ছুটিতে ফুটবল খেলার আয়োজন হয়, সেখানে আমরা 2টা গ্রুপ করে বিবাহিত করতে পারি এবং অবিবাহিত করতে পারি, ঠিক আছে। বিবাহিত অবিবাহিত একটা গ্রুপ করতে পারি। হ্যাঁ, একসময় আমরা ফুটবল যখন খেলেছি তখন এই সিস্টেমে খেলেছি, বিবাহিতদের এক গ্রুপ, অবিবাহিতদের এক গ্রুপ। এখন বিবাহিতদের মধ্যে কারা সিনিয়র আছে, জুনিয়র আছে, অবিবাহিতদের মধ্যেও সিনিয়র আছে, জুনিয়র আছে। এভাবে তুমি সাব ক্যাটাগরি অনুযায়ী গ্রুপিং করতে পারো। এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝালাম, সহজ এক্সাম্পল, যাতে বুঝতে সোজা হয়। এটা কিন্তু এর সাথে রিলেটেড না, তারপরে উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর বিষয়টা হচ্ছে যাতে তুমি তোমার বোঝার বোধগম্য হয়, তোমার বুঝতে সহজ হয়,
ঠিক আছে, সহজবোধ্য হয়, সেজন্যই বোঝানো। নাম্বার 4, আইডেন্টিফাই অ্যান্ড ওভারর্যাকিং কোশ্চেন্স। দ্যাট মিনস এটা কি বলা হয়েছে, এমন একটা কোশ্চেন তোমাকে নির্ধারণ করতে হবে দ্যাট ক্যান ডিফাইন দ্য মিসিং নলেজ ফর ইচ সাব ক্যাটাগরি। তুমি যে সাব ক্যাটাগরি করেছো, গ্রুপ করেছো, সেখানে কোন কোন কোশ্চেনগুলো বাদ পড়েছে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। মানে বাদ পড়া প্রশ্নগুলো, ওভাররাইটিং গ্রুপস মানে হচ্ছে যে প্রশ্নগুলো বাদ গিয়েছে, ওভাররাইটিং কোশ্চেন মানে হচ্ছে যে প্রশ্নগুলো তোমার বাদ গিয়েছে, মিসিং, you have just missed those some questions, and these questions are overarching questions. And number 5, try to find a single questions. চেষ্টা করতে হবে একটা সিঙ্গেল কোশ্চেন ফাইন্ড আউট করার জন্য দ্যাট ইউনিটস অল দ্য সাব ক্যাটাগরিজ। দ্যাট মিনস তুমি যে ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভাগ করেছো, বিবাহিত এবং অবিবাহিত, সবাই কি তোমার ফ্রেন্ডস, তো এই ফ্রেন্ডসদের মধ্যে কোনো ধরনের বিভাজন চলবে না, এদেরকে একটা ইউনিটের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, একটা একতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। আমরা জানি একতাই বল, ওকে, একতাই শক্তি, একসাথে থাকাই মানে হচ্ছে শক্তি, ঠিক আছে। তো সেই ইউনিটিটা মেনটেন করার ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই ট্রাই টু ফাইন্ড এ সিঙ্গেল কোশ্চেন্স, এমন একটা সিঙ্গেল কোশ্চেন্স বের করতে হবে যেটা বিবাহিত এবং অবিবাহিত দুজনের কমন পড়ে। I hope you can understand today's class about marketing research, and it is very important to know the marketing research as you want to do marketing research in your company, in your organizations. These two questions is very much important for your practical life, and your practical life does not depends on the textbooks. I hope you can understand. You have to gather some practical knowledge as you want to establish your career in your practical life. Okay, পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও তোমাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও তোমাকে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, বাস্তব অভিজ্ঞতা তোমাকে নিতে হবে, এবং সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে তোমরা জীবনে অনেক বড় হবে, সাফল্য অর্জন করবে। সেই শুভকামনা রইল সবার জন্য। সবাই আশা করি বাসায় থাকবে, এবং আজকের দিনের একটা হোমওয়ার্ক আছে। আজকে আমি যে দুইটা কোশ্চেনের অ্যান্সার তোমাকে জানালাম, সেই দুটো কোশ্চেনের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু কোনো এক্সাম্পলস, আমি একটা বাইরের এক্সটার্নাল একটা এক্সাম্পলস দিয়েছি। তো তোমাদের কাজ হচ্ছে বাসায় বসে কোশ্চেনের সাথে রিলেটেড আছে এমন কিছু এক্সাম্পলস তৈরি করা। মেক সাম এক্সাম্পলস, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। ওকে, তোমার জ্ঞানের পরিধিটাকে আরও বাড়াতে হবে, তোমার জ্ঞানটাকে সীমিত রাখলে হবে না, তোমার জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হবে। So I hope you can understand today's lectures about marketing research, and I hope it will be very useful for you. And thank you very much for listening me by taking your patience. Okay, thank you so much for listening me, and stay safe. Again, I will say stay safe at your home. Don't go outside during this coronavirus. Avoid going outside. You have to avoid from going outside. বাইরে যাওয়া থেকে তোমার নিজেকে রক্ষা করতে হবে, বাইরে যাওয়া যাবে না, কোনো কাজ ছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়া বাইরে যাবে না, এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে। আমাদের বাংলাদেশ সরকারের যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কথা বলা আছে, সেই স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলবে, নিয়মকানুন মেনে চলবে। আই হোপ ইউ উইল বি ফাইন, অ্যান্ড উই উইল বি ফাইন অলসো। কিপ মি ইন ইউর প্রেয়ার্স. আই এম অলসো প্রেয়িং ফর ইউ. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ.